علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ ایک بات بہت عام ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا کیسا ہے، تو اس بات میں پہلے اس بات پر غور کر لینا چاہیے. ایک ہے مانگنا، مدد مانگنا، اور ایک ہے عبادت کرنا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. مانگنا اور چیز ہے اور عبادت کرنا اور چیز ہے. عبادت مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اور رہ گیا معاملہ مانگنے کا کہ کسی سے مدد مانگنا، کسی سے مانگنا، تو اس میں دو تصور آئے. ایک یہ کہ اس کو خدا سمجھ کر اس سے مانگنا، اور دوسرا تصور یہ کہ اس کو خدا کی مخلوق سمجھ کر اس سے مانگنا. اگر کوئی بندہ کسی زندہ یا مردہ سے فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب ہو مدد مانگتا ہے، کسی زندے سے یا کسی مردے سے خدا سمجھ کر، تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور اگر کوئی کسی سے مدد مانگے خدا کی مخلوق سمجھ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے. جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو اب وہ شرک نہیں ہو سکتی کہ میں اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں ایک مخلوق سے مانگ رہا ہوں، اپنے باپ سے مانگ رہا ہوں، بھائی سے مانگ رہا ہوں، استاد سے مانگ رہا ہوں، شیخ سے مانگ رہا ہوں. تو اب زندہ ہونا، مردہ ہونا، پیدا ہونا، فوت ہو جانا، یہ بندوں کی صفات ہیں، خدا کی صفات نہیں ہیں. قبر والے کو بت پر قیاس کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا یہ انصاف نہیں ہے. دوبارہ کہہ دوں کہ قبر والے کو بت پر قیاس کر کے خدا کا شریک ٹھہرانا یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے. اہل سنت کے عقیدے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی دیہاتی جو ان پڑھ ہو، جٹ ہو، اس سے بھی کوئی پوچھے کہ تو ادھر قبر میں کیا کرنے آیا ہے، تو وہ یہی جواب دے گا یہ اللہ والے ہیں، ہم ان کے پاس آئے ہیں، ادھر آ کر دعا کرتے ہیں، خدا ہماری دعا قبول کرتا ہے. اس کو وہ خدا نہیں سمجھتے. جب خدا نہیں سمجھا، اس کو فوت شدہ سمجھا، تو اب شرک تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوت ہونا یا زندہ ہونا یا کسی کی قبر ہونا یہ خدا تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفات ہیں. تو لہٰذا ہم نے اس کو مخلوق سمجھا، اور مخلوق سمجھ کر اگر اس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں تو اس میں تو کسی قسم کا شرک نہیں. کہ صحابہ کرام نے حضور کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدینے میں قحط آ گیا تو ایک صحابی رسول نے جا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا مشکل حال ہے اور ان پر مہربانی فرمائیں. ان کو اونگ آ گئی اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے اور فرمایا جا کر عمر کو کہہ دو ہوش مندی، عقل مندی اختیار کریں، انشاءاللہ ان کو سیراب کیا جائے گا. اور ایسا ہوا، وہ سیراب کیے گئے. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو وہ حدیث پاک بھی سکھاتے تھے کہ جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نابینا صحابی نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اس دعا کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. بعد کے صحابہ کرام اور اولیاء کاملین میں وہ دعا مشہور رہی. تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بندہ اگر قبر میں بھی چلا جائے تو قبر میں جانے کے بعد اس کو مخلوق سمجھ کر اگر کوئی کچھ مانگتا ہے تو اس کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں. نہ پکارنا شرک ہے، نہ کسی سے مانگنا شرک ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ جن قبر والوں سے مانگا جا رہا ہے ان کو مشکل کشا سمجھ کر، ان کو حاجت روا سمجھ کر ان کی حاجت روائی
भाई ये मेरी हाजत रवाई करेंगे इसलिए मांगना ये शिरक है। तो हज़रात गिरामी अर्ज़ ये है, हकीकत में हकीकी तौर पर मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ताला है, किसी की हाजत रवाई करने वाला अल्लाह है, लेकिन खुदा ताला ने ये असबाब की दुनिया बनाई है, असबाब की दुनिया बनाई है। और असबाब की दुनिया में आदत उसकी ये है, अल्लाह ताला की आदत ये है कि सबब इख्तियार करो फिर उसका रिज़ल्ट और नतीजा मिलता है। जब तक सबब इख्तियार नहीं करते तो रिज़ल्ट और नतीजा नहीं मिलता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात ये आदत नहीं है बल्कि खर के आदत है, खिलाफ़ आदत काम है कि बाज़ औक़ात खिलाफ़ आदत अगर खुदा ताला के बंदों के पास जाकर उनसे कोई शय मांगी जाए या उनकी तरफ तवज्जो की जाए और उनसे इमदाद का सवाल किया जाए खुदा की मखलूक समझकर, तो वो इमदाद फरमाते हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा इकराम को मुश्किलात पेश आती तो वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद भी बाज़ सहाबा इकराम, अक्सरियत सहाबा इकराम की वसाइल और असबाब की तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुश्किल हालात में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा, आपकी खिदमत में अपनी हाजतें पेश की, तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह करीम ने उनकी हाजतें पूरी फरमाई। और कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर वो अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का तो आए वो आपकी बारगाह में। तो ये आयत करीमा मुतलक आए, इस आयत करीमा में कहीं ये बात ज़िक्र नहीं आए कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब तक हयात हैं तो आप इनके पास आकर अपने ऊपर जो जुल्म कर चुके हो, अपने आप को जो मुसीबतों में डाल चुके हो, उससे निजात हासिल करो। बल्कि अल्लाह करीम ने मुतलक हुक्म दिया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाओ, चाहे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ हयात आएँ या क़ब्र अतहर में रोज़ाए महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साए में जलवागर हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर फरमाया फ़स्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ आकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें। अब इस्तिग़फ़ार करना ये नफ़ा पहुँचाना है, ये मुश्किल को आसान करना है। और अल्लाह करीम ने हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा हो या महबूब करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद की हयात तय्यबा हो, दोनों के अंदर मुतलक हुक्म फरमाकर ये इरशाद फरमा दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी मुतवज्जे होगा उसकी मुश्किल कुशाई की जाएगी और उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाएगा। जब हुजूर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला को वो ज़रूर तव्वाब और रहीम पाएंगे। तो इस पूरी बात से ये बात वाज़ेह हो गई कि बंदा ज़िंदा हो या मुर्दा, उसकी इबादत करना शिरक है और उससे मांगना शिरक नहीं। अगर खुदा समझकर किसी नबी वली या अपने बाप या माँ से भी मांगेगा उसको खुदा समझकर तो ये शिरक हो जाएगा। और अगर किसी को खुदा समझकर नहीं मांगता बल्कि ये इस बात को ज़हन में रखकर ये मांगता है कि अल्लाह करीम ने इनको ये क़ुव्वत अता फरमाई है कि ज़िंदगी में भी ये मुश्किल आसान कर सकते हैं और फौत होने के बाद भी, इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। इस नज़रिए के साथ कोई ज़िंदा से मांगे या फौत शुदा से मांगे, दोनों में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।